وبركاته. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يحتلم قد طه مطلقا أبدا وما تثاب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. في خلفه كما من رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى زله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بمختتن. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراق ومن محن. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقوه الأسد في آجامها تجمي. هو
الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. يا نفس لا تقنتي من زلة عظمت، إن الكبائر في الغفران كالأمم. ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتكم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب الإسيان في القسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين والصحابة أجمعين والعلماء العاملين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمين في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. صلى شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن السقافي، شيخنا ومربي أرواحنا حجيد يا الدين بن كهجب الخير، وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ سيد بن محمد باشين، شيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن الحضرمي وأصولهم وفروعهم، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم بالجنة، ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكرماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط
المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Kita fiqih bacaannya sampai di mana bacaannya, Bu? Summa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qat'ihi li sunnatin aw ba'da wad'il jabhati wa qabla wad'i baqiyatil a'dha'i kuriha lil khilafi fil butlani bidzalika hina izin aw qablahu ay qabla wad'il jabhati wa in wada'a ghairaha ada nadban li'adami talabbusihi bifardin wa sajada lissahwi in balagha hatta raki'i li ziyadatihi ma yubtilu amduhu fa in lam yablughu lam yasjud wa ya'ti huna naziru ma marra fit tashahhudi anil majmu'i fil huwiyyi biqasdi tarkil kunuti wa bila lima'nan wa ma yatarattabu ala kullin wa kadha al-jahilu wan nasi ya'ti fihima ma marra thumma wa yajri fil ma'mumi huna jami'u ma marra thumma na'am lil ma'mumi huna at-takhallufu lil kunuti ma lam yasbik bi ruknaini fi'liyaini li'annahu lam yuhdith fi'lan lam yaf'alhu imamuhu bal adama ma kana fihi naziru ma idha
jalasal imamu lil istirahati ala ma fihi bal wa illam naqul bidzalika lianna istiwa'ahuma fil i'tidali asliyun wa fi jalsati al-istirahati aridun. Qala al-Kurdi wa'tamada fi tuhfati fi mas'alati al-kunuti luzumul audi ilaihi mutlaqan ay wa innawa al-mufaraqata aw lahikahu al-imamu ila sujudi fa in alima aw tadhakkara wa huwa fil i'tidali aw as-sujudi al-awwali ada lil i'tidali aw waqad rafa'a ra'sahu min as-sajdati al-ula wafaqahu wa ata bi rak'atin ba'da salami imamihi wa farraqa bainal kunuti wat tashahhudi bi anna fuhshal mukhalafati minal kunuti ila sujudi aktharu minhu minat tashahhudi ilal qiyami wa kalamul majmu'i wat tahqiqi wal jawarihi wal anwari yu'ayyidu kalama Muhammadin ar-Ramli ay min annahu la yajibu al-audu illa idza lam yanwil mufaraqata wa lam yalhaqu al-imamu ila sujudi intaha bitawdihin. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Summa qat'ihi li sunnatin. Ulang sedikit di atas ya Bu kemarin ya. Kalau seandainya ada imam atau orang yang sholatnya sendirian munfarid, dia kelupaan nggak baca doa kunut. Ibu jadi imam sholat subuh atau ibu sholatnya sendirian sholat subuh, kemudian lupa untuk membaca doa kunut. Tapi setelah sudah meletakkan jidat untuk sujud ya Bu ya, setelah sudah meletakkan jidat untuk sujud dan seluruh anggota sujud yang jumlahnya 7 ya Bu ya. Jidat pertama, 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut, 6, 7 kaki ya Bu ya. Jadi 7 anggota sujud yang wajib kita perhatikan adalah pertama jidat, kemudian 2, 3 telapak tangan, 4, 5 lutut, 6, 7 kaki ya Bu ya. Nah, ibu jadi imam sholat subuh atau ibu sholat subuhnya sendirian, kemudian lupa untuk membaca doa kunut, sudah sujud dan sudah meletakkan 7 anggota sujud tersebut yang tadi ya Bu ya. Ibu sudah meletakkan jidat ibu, sudah meletakkan 2 telapak tangan ibu, sudah meletakkan 2 lutut ibu,
sudah meletakkan dua kaki ibu, sempurna sudah sujudnya. Nah, ibu ingat tadi lagi di atas i'tidal belum baca apa Bu? Doa kunut. Nah, ini seperti ini keadaannya, ibu tidak boleh untuk kembali diri kemudian membaca doa kunut. Jelas ya Bu ya? Kalau ibu sengaja ngajak balik lagi ke i'tidal, kemudian ibu tahu keharamannya, ibu baca doa kunut, maka sholat ibu dihukumkan batal. Ya Bu ya? Jelas ya Bu ya? Saya ulang lagi Bu. Ibu sholat subuh jadi imam atau sholat subuhnya sendirian. Pas rakaat yang kedua i'tidal, ibu lupa baca doa kunut. Kemudian ibu sudah sujud sempurna, sudah meletakkan jidat, sudah meletakkan dua telapak tangan, sudah meletakkan dua lutut, sudah meletakkan dua kaki ibu. Ibu kemudian ingat tadi belum baca apa Bu? Doa kunut. Maka dalam keadaan seperti ini, kalau ibu sengaja ngajak kembali lagi ke atas untuk membaca doa kunut, dan ibu sudah mengetahui keharaman untuk kembali ke atas membaca doa kunut, maka sholat ibu dihukumkan bagaimana Bu? Batal. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian batal? Ini alasannya kemarin. Karena ibu sudah melakukan kefarduan. Apa kefarduannya Bu? Sujudnya ya Bu ya. Karena ibu sudah melakukan apa? Satu kefarduan, satu rukun, yaitu apa? Sujudnya. Tuh. Sujud itu adalah satu rukun atau satu kefarduan. Ibu sudah sujud sempurna, ya Bu ya. Sudah meletakkan 7 anggota sujud. Kemudian ibu balik lagi, ibu tahu keharamannya, secara sengaja ngajak, maka dihukumkan batal sholat subuh yang ibu kerjakan. Tadi alasannya kenapa? Karena ibu sudah melakukan satu kefarduan. Apa kefarduannya? Yaitu sudah melakukan sujud secara sempurna. Tsumma qat'ihi li sunnatin. Kemudian itu orang memutuskan yang sunnah. Doa kunut hukumnya apa Bu? Sunnah. Ibu sudah memutuskan ibu enggak baca doa kunut, sementara tadi ibu sudah melakukan kefarduan yaitu sujud. Ibu jadi imam atau sholat sendirian, tadi ibu enggak baca doa kunut, ibu sengaja ngajak kembali lagi ke atas, maka batal sholat subuh yang ibu kerjakan. Tadi alasannya, pertama karena sudah melakukan satu kefarduan yaitu sujud secara sempurna, yang kedua sudah memutuskan satu kesunnahan yaitu membaca doa kunut. Paham ya Bu ya? Itu yang pertama Bu kasusnya Bu. Yang kedua kasusnya masalahnya au ba'da wad'il jabhati, atau setelah meletakkan jidat, wa qabla wad'i baqiyatil a'dha'i, dan sebelum meletakkan sisa anggota sujud yang lainnya. Ibu baru taruh jidat doang, belum sempurna sujud yang ibu lakukan. Ibu jadi imam salat subuh atau sembahyang sendirian salat subuhnya, kemudian pas ibu sudah meletakkan jidat ibu tapi belum sempurna sujudnya Bu ya, ibu balik lagi ke atas untuk melakukan baca doa apa Bu? Doa kunut, maka kuriha, hukumnya makruh dan tidak batal sholatnya. Paham Bu ya? Yang pertama tadi ibu sudah apa Bu? Sudah sujud secara apa? Sempurna, sudah meletakkan 7 anggota sujud. Ibu nggak baca doa kunut, kemudian ibu bangun lagi ke atas baca doa kunut secara sengaja ngajak dan tahu keharamannya, maka masalah yang pertama, kasus yang pertama, sholat ibu bagaimana hukumnya Bu? Batal ya Bu ya. Kasus yang kedua, masalah yang kedua, ibu nggak baca doa kunut, ibu sebagai imam atau munfarid sholatnya, ibu pas sampai sujud baru meletakkan jidat ibu ya Bu ya, tapi belum apa Bu? Meletakkan anggota sujud yang lainnya. Ibu bangun lagi,
ibu bangun lagi menuju i'tidal, ibu baca doa kunut, maka hukumnya hanya sebatas makruh dan tidak dihukumkan batal salat subuh ibu. Jelas ya Bu ya? Kenapa demikian tidak batal? Lil khilafi fil butlani bidzalika hina izin. Karena ada perbedaan pendapat ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah tentang hal tersebut. Jadi kalau baru meletakkan jidat doang, sementara belum meletakkan sisa anggota sujud yang lainnya, ibu balik lagi ke atas i'tidal, ibu baca doa kunut, hukumnya hanya sebatas makruh dan salat subuh dihukumkan tidak batal. Jelas ya Bu ya? Udah berapa Bu tuh masalahnya Bu tuh? Udah 2 ya Bu ya? Nanti habis ini kita praktekkan ya Bu ya. Au qablahu ay qabla wad'il jabhati, atau sebelum meletakkan jidat. Wa in wada'a ghairaha, sekalipun sudah meletakkan selain jidat. Masalah yang ketiga, kasus yang ketiga, ibu nggak baca doa kunut, ibu sebagai imam atau munfarid, kemudian ibu sudah sampai sujud tapi ibu belum meletakkan apa? Jidat, baru narok kedua telapak tangan, baru narok lutut, baru narok kaki, tapi belum nama apa Bu? Jidat ibu. Ini bagaimana hukumnya? Ada nadban, maka disunnahkan untuk kembali ke i'tidal membaca doa kunut. Kenapa demikian? Li'adami talabbusihi bi fardin, alasannya karena orang tersebut belum melakukan satu kefarduan, yaitu sujud secara sempurna. Wa sajada lis-sahwi in balagha haddar raqi, dan disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi jika ini orang sudah sampai kepada batasan orang yang ruku. Sekarang praktikin ya Bu ya. Tadi masalah yang pertama Bu, masalah yang pertama tadi ibu nggak baca apa Bu? Doa kunut ya Bu ya. Ibu kemudian sujud ya Bu ya. Sudah apa sujudnya Bu? Sudah sempurna, sudah meletakkan jidat ya Bu ya, sudah meletakkan kedua telapak tangan, sudah meletakkan apa Bu? Lutut, sudah meletakkan kaki. Nah kemudian ibu tahu keharamannya, bahwasanya nggak boleh apa Bu? Balik lagi ke atas. Ibu sengaja ngajak mengetahui keharamannya, ibu sengaja ngajak balik lagi ke atas, ibu bangun baca doa kunut, sholat subuh ibu gimana hukumnya? Batal nggak Bu? Batal. Jelas ya Bu ya. Yang kedua, ibu naroknya baru apa Bu? Jidat doang. Ibu nggak baca doa kunut, ibu baru narok jidat doang, tapi belum sempurna sujud yang ibu lakukan ya Bu ya. Misalnya tangannya belum ditaruh atau dengkulnya belum sempurna. Nah ibu ingat tadi nggak baca doa kunut, ibu bangun lagi, ibu diri baca doa kunut, gimana hukumnya Bu? Makruh. Batal nggak sholat ibu? Gak batal. Ingetin ya Bu ya. Kalau yang pertama tadi haram ya Bu ya, karena sudah apa Bu? Sempurna melakukan apa? Sujudnya, sudah meletakkan jidat, sudah meletakkan dua telapak tangan, sudah meletakkan lutut, sudah meletakkan kaki ibu. Ibu balik ke atas lagi baca doa kunut, hukumnya haram dan batal sholat yang subuh yang ibu kerjakan. Tadi yang kedua, ibu baru naruh apa tadi? Jidat, tapi belum sempurna naruh anggota yang lainnya. Ibu bangun lagi ke atas baca doa kunut, maka itu hukumnya bagaimana? Makruh, dan salat subuh gimana hukumnya? Tidak batal. Jelas ya Bu ya. Yang ketiga, ibu nggak baca doa kunut, kemudian ibu baru naruh dengkul, naruh kaki, naruh tangan, tapi belum apa Bu? Belum meletakkan jidat ibu. Begini Bu, ibu lupa baca doa kunut,
ibu begini, Allah, dengkul udah ditaruh ya Bu ya, kaki sudah ditaruh, kemudian tangan sudah ditaruh. Ibu ingat tadi belum apa? Baca doa kunut, maka balik lagi bagaimana hukumnya? Sunnah ya Bu ya. Ingetin ya Bu ya. Pertama hukumnya haram, yang pertama hukumnya haram, yang kedua hukumnya makruh, yang ketiga hukumnya sunnah. Tadi yang haram bila ibu sudah meletakkan apa? Sujud dengan 7 anggota sujud secara sempurna ya Bu ya. Itu hukumnya balik lagi ke atas, baca doa kunut, hukumnya haram dan batal sholat subuh yang ibu kerjakan. Tadi kasus yang kedua, ibu baru naruh apa tadi? Baru naruh jidat, tapi belum naruh anggota yang lain secara sempurna. Ibu balik lagi ke atas, gimana hukumnya Bu? Makruh. Kemudian sholat subuh ibu gimana hukumnya? Nggak batal. Kasus yang ketiga, ibu nggak baca doa kunut, kemudian ibu sudah meletakkan apa Bu? Dengkul, kemudian kaki, kemudian tangan, tapi belum meletakkan apa? Jidat ibu. Ibu ingat tadi belum baca apa? Doa kunut. Kembalinya bagaimana hukumnya? Sunnah kembali dan diperbolehkan membaca doa kunut. Jelas ya Bu ya? Paham ya? Sahwi. Jadi kalau udah sampai sini batasannya, berarti nanti ibu sebelum salam sunnah ya Bu ya, bukan wajib ya Bu ya. Hukumnya apa? Sunnah ibu melakukan sujud sahwi. Ibu kelupaan enggak sujud sahwi, sah nggak sebagai subuh ibu? Sah, nggak batal. Kenapa demikian? Sujud sahwi hukumnya apa? Sunnah. Jelas ya Bu ya? Suka begitu nggak Bu? Nggak begitu Bu kadang-kadang ya Bu ya. Jadi ibu udah tahu ilmunya Bu ya, udah tahu ilmunya. Nanti kalau kejadian dengan diri ibu, ibu sebagai imam atau sholat sendirian, seperti itu masalah-masalahnya bila ibu kelupaan tidak membaca doa kunut. Paham ya Bu ya? Wasajada lis-sahwi, dan itu orang sunnah untuk melakukan sujud sahwi. Kenapa demikian? Dengan syarat in balagha haddar raqi, dengan syarat itu orang sudah sampai kepada batasan orang yang rukuk ya Bu ya, yang tadi ya Bu ya. Kenapa demikian? Kok sunnah sujud sahwi? Li ziyadati ma yubtilu amduhu, karena orang tersebut menambahkan sesuatu yang bila sengaja dikerjakan membuat batal sholat yang dia kerjakan. Fa illam yablughu, kalau belum sampai batasan orang yang rukuk, lam yasjud, maka tidak disunnahkan melakukan sujud sahwi. Contoh lagi Bu yang keempat sekarang Bu nih. Yang keempat Bu, yang keempat, ibu rokaat yang kedua subuh, ibu nggak baca apa? Doa kunut. Baru sampai sini, ibu ingat belum apa? Kunut, bangun langsung ya Bu ya. Ibu baru sampai sini, ingat berarti belum sampai batasan orang apa? Yang rukuk, baru sampai sini Bu. Ya, belum baca apa? Doa kunut. Ibu langsung bangun ya Bu ya. Bangun lagi, maka posisi iktidal, baca doa kunut. Tapi nanti sebelum salam tidak sunnah untuk melakukan. Ingetin, kenapa demikian? Karena ibu belum sampai kepada batasan orang yang apa? Yang rukuk. Kan rukuk begini Bu ya, paling kurang ya Bu ya. Ibu baru sampai sini, ingat belum baca apa? Langsung begitu bangun, kemudian baca doa kunut. Jelas ya Bu ya? Diulang lagi sekali lagi Bu. Masalah yang pertama tadi, ibu lupa baca doa kunut ya Bu ya. Kemudian ibu sudah sujud secara sempurna, ibu jadi imam atau munfarid sholatnya. Kemudian ibu sudah sempurna sujudnya, sudah meletakkan 7 anggota sujud ibu. Ibu tahu keharamannya, sengaja ngajak balik lagi ke i'tidal baca doa kunut, maka hukum yang pertama haram ya Bu ya. Salat subuh ibu gimana hukumnya? Batal ya Bu ya. Masalah yang kedua, kasus yang kedua,
ibu lupa baca doa kunut, kemudian ibu sudah meletakkan apa bu? Jidat ibu, tapi belum meletakkan apa? Anggota sujud yang lainnya secara sempurna. Ibu ingat belum baca doa kunut, ibu bangun lagi ke i'tidal, baca doa kunut. Bagaimana hukumnya bu? Makruh. Kemudian sholat subuh ibu bagaimana hukumnya? Tidak batal. Kemudian yang ketiga, ibu lupa baca doa kunut, ibu sujud tapi baru meletakkan tangan, lutut, kaki, belum meletakkan apa bu? Jidat ibu. Nah kemudian ibu bangun ke i'tidal, baca doa kunut. Apa hukumnya bu? Sunnah ya bu ya, paham ya bu ya. Nah, itulah 3 kasus yang bila sudah mencapai batasan orang yang rukuk, maka sebelum salam ibu disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Wallahu a'lam bishawab. Tandain bacaannya insyaallah besok sampai kalimat wa ya'ti huna naziru ma marra fit tasyahhudi. Tandain ya bu ya, bacaannya besok insyaallah wa ya'ti huna naziru ma marra fit tasyahhudi anil majmu'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbana atarafna بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا وعلى لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو ضيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه أنت الحب والآل والأصحاب عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.